Namaste everyone, it's me Deprasad Pandit from Chiton. Today I am with another video. It is related to teaching speaking skill. This video is especially prepared for the primary level teachers or teachers of basic 1 to 5 level. It is equally important for the teachers of lower secondary level or basic 6 to 8, as well as it is important for the teachers of secondary level too. For primary level teachers, a question is asked from teaching English language. Under this subject, there are different topics. One of the topic is teaching speaking skill. The question will be in question number 6 and it covers 10 marks. तपाईलाई थाहै छ नमुना हेर्नु भएको छ, त्यस्तै पाठ्यक्रम पनि हेर्नु भएको छ। क्वेशन नम्बर 6 मा अंग्रेजी भाषासँग सम्बन्धित प्रश्न हुन्छ र यो यसले 10 नम्बर बोकेको हुन्छ। You have to manage time while solving the questions as well as you have to manage the content. तपाईले समयको व्यवस्थापन र कन्टेन्ट कति लेख्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। Because you will get 18 minutes time to solve this question. किनभने यो क्वेशन सल्भ गर्नलाई हजुरहरुलाई जम्मा 18 मिनेट समय हुन्छ। You have to finish or you have to solve the question of question number 6 within 18 minutes. लगभग 18 मिनेट भित्रमा तपाईले यो क्वेशन नम्बर 6 सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। Speaking skill basic 1 to 5 or primary level. What do you mean by teaching speaking? म थोरै टिचिङ स्पिकिङ सँग सम्बन्धित यहाँ ब्याकग्राउन्ड दिदैछु। ल्याङ्ग्वेज इज प्राइमरीली स्पीच। भाषा प्राथमिक रूपमा बोलिने हो। Speaking is the production of utterances for communication. Speaking is the production of utterances. utteranceहरुलाई तपाईले उत्पादन गर्ने हो स्पिकिङ भनेको फर कम्युनिकेसन, संचारको लागि। यदि तपाईले बोलेको कुरा जब तपाईले उत्पादन गर्नुहुन्छ, that should be understood by the listener. लिसनरले बुझ्ने हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। We speak when we want to express our ideas, opinions, desires and to establish social relationship and friendship. We speak बोल्छौं when we want to express our ideas, opinions, desire and to establish social relationship and friendship. हामीले हाम्रो विचारहरु, हाम्रो चाहनाहरु त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नलाई बोल्छौं। त्यस्तै to establish social relationship and friendship. हामीले सामाजिक सम्बन्ध र साथीत्वपना स्थापना गर्न पनि बोल्छौं। Simply speaking, teaching speaking is to teach the learner. सामान्य रूपमा भन्ने हो भने teaching speaking भन्नाले is to teach the learner to use word and sentences. लर्नरलाई सिकारुलाई हामीले वर्ड र वाक्यहरुलाई स्ट्रेस, इन्टोनेसन, प्याटर्न एन्ड द रिदम एट द ल्याङ्ग्वेज का यी कुराहरुको बारेमा हामीले पढाउने हो। सिम्पली स्पिकिङ टिचिङ स्पिकिङ इज टु टिच द लर्नर टु युज, प्रयोग गर्नको लागि अध्यापन गराउने कुरो हो। टु युज प्रयोग गर्न के त वर्ड एन्ड सेन्टेन्सेस, स्ट्रेस, इन्टोनेसन, प्याटर्न्स, intonation pattern and the rhythm aid the language को rhythm हरु, intonation pattern त्यस्तै stress sentence हरुलाई प्रयोग गर्न सिकाउने। Chandler 1998 defines speaking as the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal symbol in a variety of context. चानलेले 1998 ले परिभाषित गरेका छन् कि स्पिकिङ लाई यसरी the process of building and sharing meaning, त्यो प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो अफ बिल्डिङ एन्ड शेयरिङ मिनिङ, निर्माण गर्ने र शेयर गर्ने अर्थहरुलाई थ्रु द युज अफ भर्बल एन्ड नन भर्बल सिम्बल। शाब्दिक र शब्दको प्रयोग नगरिकन संकेतहरुलाई प्रयोग गरेर इन अ भराइटी अफ कन्टेक्स्ट, विभिन्न सन्दर्भमा। स्पिकिङ इज डेभलपमेन्ट फर द रिलेशनशिप बिट्विन अ स्पिकर एन्ड हर हियरर। स्पिकिङ एउटा विकास गर्ने, सम्बन्ध विकास गर्ने कुरो पनि हो
दुईटाको बीचमा एउटा स्पिकर र उसको वा उनको सुन्नेवाला हियररको रूपमा। स्पिकिङ इज डेभलपमेन्ट फर द रिलेसनशिप बिट्विन अ स्पिकर एन्ड हर और हिज हियरर। इन एडिसन, यो बाहेक स्पिकिङ इज डिटर्मिनिङ which logical, linguistic, psychological and physical rules that should be applied in a given communicative situation. In addition, अझ त्यसमा थप्दा स्पिकिङ इज डिटर्मिनिङ, स्पिकिङले निर्णय गर्छ which logical, linguistic, psychological and physical rules that should be applied in a given communicative situation. दिएको कम्युनिकेटिभ अवस्थामा अथवा सञ्चार गर्ने, एक आपसमा कुराकानी गर्ने अवस्थामा कुन चाहिँ रुललाई अप्लाई गर्ने, उपयोग गर्ने, लोजिकल, लिङ्ग्विस्टिक, तार्किक, भाषिक, साइकोलोजिकल एन्ड फिजिकल, मनोवैज्ञानिक र शारीरिक रुलहरू कुन चाहिँ अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्ने पनि स्पिकिङले हो। इन टिचिङ स्पिकिङ, टिचर्स शुड टिच द स्टुडेन्ट्स some steps in order to make the speaking itself properly and understandable. टिचिङ स्पिकिङमा टिचरले विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्छ सम स्टेप्स, केही स्टेप्सहरू, केही चरणहरू, इन अर्डर टु मेक द स्पिकिङ इटसेल्फ, तिनीहरूलाई आफैले के गर्न, बोल्ने बनाउन प्रोपरली, सही किसिमले, एन्ड विच सुड बी अन्डरस्ट्यान्डेबल, जुन चाहिँ बुझ्न सक्ने नै हुनु पर्यो। दोज स्टेप्स आर स्पिक क्लियरली, ती स्टेप्स हुन् जस्तै स्पष्ट बोल्ने एन्ड एक्सप्रेसिभली र अभिव्यक्त गर्ने किसिमले अबाउट देयर आइडियाज, उनीहरूको आइडियाहरूको बारेमा। स्पिकिङ स्किल सिम्स टु बी डिफिकल्ट टु अचिभ फर स्टुडेन्ट्स हु आर लर्निङ इङ्ग्लिस एज अ फरेन ल्याङ्ग्वेज। स्पिकिङ स्किल अलि कठिन जस्तो देखिन्छ टु अचिभ फर द स्टुडेन्ट्सलाई हासिल गर्नको लागि हु आर लर्निङ इङ्ग्लिस एज फरेन ल्याङ्ग्वेज, जो इङ्ग्लिसलाई वैदेशिक भाषाको रूपमा सिकिरहेछन्। दिस इज स्पेसली ट्रू इन नेपालीज कन्टेक्स्ट, नेपाली सन्दर्भमा यो एकदमै सत्य छ। इट इज ड्यू टु इनसफिसियन्ट अपर्च्युनिटी टु प्र्याक्टिस एन्ड हियर अथेन्टिक इङ्ग्लिस आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द क्लासरुम, किनभने उनीहरूले एकदमै अपर्याप्त अपर्च्युनिटी पाउँछन्, अवसर पाउँछन् टु प्र्याक्टिस, अभ्यास गर्नको लागि, एन्ड हियर अथेन्टिक इङ्ग्लिस आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द क्लासरुम, आउटसाइड अथवा इनसाइड द क्लासरुम सुन्नको लागि, अथेन्टिक इङ्ग्लिस सुन्न कक्षाभित्र र बाहिर। स्पिकिङ इज मेन पार्ट अफ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ, दोस्रो भाषा सिकाइको अङ्ग्रेज बोलाइ सिप चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो। एन्ड टिचिङ, स्पिकिङ इज मेन पार्ट अफ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ एन्ड टिचिङ, दोस्रो भाषा सिक्ने र अध्यापन गराउने सन्दर्भमा अङ्ग्रेजी महत्त्वपूर्ण भाग हो। स्पिकिङ इज द मेन पार्ट अफ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ एन्ड टिचिङ, स्पिकिङ बोलाइ चाहिँ दोस्रो भाषा सिक्ने र टिचिङ गर्ने सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो। बट इन नेपाल, तर नेपालमा इन द पास्ट टिचिङ स्पिकिङ had been undervalued and English language teachers had taught speaking just as repetition of drills. पहिला नेपालमा स्पिकिङलाई एकदमै कम महत्त्व दिइन्थ्यो, त्यसैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स had taught speaking just as repetition of drill. इङ्ग्लिस भाषा शिक्षकहरूले अङ्ग्रेजी चाहिँ ड्रिललाई रिपिट गर्ने मात्रै काम गरेर सिकाउनुहुन्थ्यो, और मेमोराइजेसन अफ डायलगलाई सम्झने बनाएर। We can have various activities such as simple and discourse to enhance speaking skill. हामीसँग विभिन्न एक्टिभिटिजहरू छन्, such as simple and discourse, के सिम्पल र डिस्कोर्स टु इन्हान्स स्पिकिङ स्किल, स्पिकिङ इङ्ग्लिसलाई माथि लैजानको लागि। इट अल्सो निड्स अ लट अफ एक्सपोजर, यसलाई अझ बढी एक्सपोजर चाहिन्छ, जति बढी अरूले भनेको सुन्न पाइन्छ, एन्ड प्रोपर ट्रेनिङ र सही किसिमको तालिम चाहिन्छ फर द डेभलपमेन्ट अफ स्पिकिङ स्किल्स अफ द लर्नर, लर्नरको स्पिकिङ स्किललाई विकास गर्नको लागि। एलिमेन्ट्स अफ स्पिकिङ, स्पिकिङका तत्त्वहरू। द एबिलिटी टु आर्टिकुलेट फोनोलोजिकल फिचर्स अफ द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज, टार्गेट ल्याङ्ग्वेजको फोनोलोजिकल फिचरहरू आर्टिकुलेट गर्नु अथवा त्यसलाई सही किसिमले उत्पादन गर्ने क्षमता एउटा तत्त्व त्यो पर्छ। मास्टरी अफ स्ट्रेस, रिदम एन्ड इन्टोनेसन प्याटर्न, स्ट्रेस, रिदम र इन्टोनेसन प्याटर्नमा मास्टरी हासिल गर्नु अर्को तत्त्व हो। एन एक्सेप्टेबल डिग्री अफ फ्लुएन्सी, स्वीकार गर्न मिल्ने किसिमको प्रवाह
ट्रान्ज्याक्सनल एन्ड इन्टरपर्सनल म्यानेजमेन्ट, ट्रान्ज्याक्सनल त्यस्तै अन्तर्वैयक्तिक व्यवस्थापनको कुरो भयो। स्किल इन टेकिङ टर्न्स, पालो लिने सिपको कुरो रह्यो। त्यस्तै स्किल्स इन इन्टरेक्सन म्यानेजमेन्ट, अन्तर्क्रिया व्यवस्थापनका सिपहरू। स्किल्स इन नेगोसिएटिङ मिनिङ थ्रु द स्ट्राटेजिज सच एज कम्प्रिहेन्सन चेक, रिपिटिसन रिक्वेस्ट, क्ल्यारिफिकेसन रिक्वेस्ट एन्ड सो अन। मिनिङ प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न रणनीतिहरूको नेगोसिएट गर्ने काम, जस्तै कम्प्रिहेन्सन चेक, रिपिटेसन रिक्वेस्ट, क्ल्यारिफिकेसन रिक्वेस्ट र यस्तै यस्तै। युजिङ एप्रोप्रिएट डिस्कोर्स फर्मुला एन्ड फिलर्स, सुहाउँदो किसिमको डिस्कोर्स फर्मुला र फिलरहरू प्रयोग गर्नु। त्यस्तै रिजन्स फर स्पिकिङ, स्पिकिङका कारणहरू। वाइ सुड वी टिच स्पिकिङ? टु प्रोभाइड रिहर्सल अपर्च्युनिटिज, उनीहरूलाई रिहर्सल गर्ने पूर्वाभ्यास गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्नु। टु प्रोभाइड फिडब्याक पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनु। टु मोटिभेट स्टुडेन्ट्सहरूलाई मोटिभेट गर्नु, अप्रेरित गर्नु। टु मेक स्टुडेन्ट्स एबल टु प्रड्युस ल्याङ्ग्वेज अटोमेटिकल्ली, उनीहरूलाई अटोमेटिकल्ली भाषा उत्पादन गर्न सक्षम बनाउनु। प्रब्लम्स अफ टिचिङ स्पिकिङ, स्पिकिङ अध्यापन गर्दाका समस्याहरू। इनिबिसन, लजाउने, कमै बोल्ने, नथिङ टु से, केही नभन्ने। लोअर अनइभन पार्टिसिपेसन, एकदमै कम अथवा सहभागिता हुँदै नहुनु। युज अफ मदर टङको प्रयोग गर्नु। लार्ज क्लास साइज, ठुलो कक्षा साइज हुनु। लो एक्सपोजर टाइम, एक्सपोज गर्ने उनीहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने टाइम थोरै हुनु। त्यस्तै लो प्रायोरिटी फर टेस्टिङ स्पिकिङ, स्पिकिङ टेस्ट गर्नलाई, मूल्याङ्कन गर्नलाई पनि थोरै समय दिनु। हाउ क्यान वी ओभरकम दिज प्रब्लम्स? कसरी यी समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ त? बाइ युजिङ पेयर एन्ड ग्रुप वर्क, युज अफ पेयर एन्ड ग्रुप वर्क, दौतरी अथवा सामूहिक कार्यको प्रयोग गर्ने। गिभ इन्स्ट्रक्सन अन ट्रेनिङ इन डिस्कसन स्किल्स, डिस्कसन स्किलको लागि ट्रेनिङ दिने र त्यसका लागि इन्स्ट्रक्सनहरू दिने। इन्करेज द लर्नर्स टु पार्टिसिपेट, लर्नर्सहरूलाई सहभागी हुनलाई हौसला प्रदान गर्नु। म्यानेज एक्टिभिटी अन इजी ल्याङ्ग्वेज, सजिलो भाषामा क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन गर्नु। किप स्टुडेन्ट्स स्पिकिङ द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज, विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट ल्याङ्ग्वेज बोल्ने काम कायम गर्नु। चुज गुड टपिक एन्ड टास्क टु स्टिमुलेट स्टुडेन्टलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि एकदमै राम्रो शीर्षक छान्ने। तपाईहरु अहिलेसम्म रहेर यो छोटो भिडियो हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। Thank you so much. I wish your success in the coming TSC examination. Thank you for being with me. Thank you. Have a good day. Have a nice day. Thank you. Goodbye.